کیا آپ جانتے ہیں کہ دبئی کی $1 ملین مالیت کی عمارت صرف 7 برس کے اندر اپنی قیمت کا تقریباً 80% کھو سکتی ہے؟ یہ نہ کوئی حادثہ ہے، نہ قدرتی آفت اور نہ ہی تعمیراتی خامی۔ دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ یہ ایک سوچا سمجھا کاروباری ماڈل ہے۔ ایمر پراپرٹیز کی قیادت سے منسوب بیانات کے مطابق خلیفہ اور دبئی مال جیسے عظیم منصوبوں کی اصل طاقت صرف ان کی تعمیر میں نہیں بلکہ اس نظام میں ہے جس کے تحت ہر نیا منصوبہ اپنے پیش رو کی کشش کو کم کر دیتا ہے۔ دنیا جب 828 میٹر بلند برج خلیفہ کو حیرت سے دیکھتی ہے تو دوسری طرف بڑے سرمایہ کار ایک ایسے چکر میں داخل ہو جاتے ہیں جہاں ہر نئی تعمیر انہیں اگلے منصوبے کی طرف دھکیلتی رہتی ہے۔ دبئی میں یورپ کی طرح صدیوں محیط ورثہ تخلیق کرنے کا تصور بہت مختلف ہے۔ یہاں عمارتوں کو ہمیشہ کے لیے سرمایہ نہیں سمجھا جاتا بلکہ ایک ایسے اثاثے کے طور پر دیکھا جاتا ہے جس کی کشش وقت کے ساتھ جان بوجھ کر کم ہوتی چلی جائے تاکہ اس کی جگہ ایک نیا اور زیادہ پرکشش منصوبہ لے سکے۔ اس سوچ کے مطابق ہمیشہ قائم رہنے والا اثاثہ اب ایک پرانا تصور بن چکا ہے، جبکہ نئی سرمایہ کاری کو مسلسل حرکت میں رکھنا اصل مقصد بن جاتا ہے۔ جب ہم دبئی کی چمکتی ہوئی اسکائی لائن پر نظر ڈالتے ہیں جہاں برج خلیفہ آسمان کو چھوتا دکھائی دیتا ہے، دبئی مال دنیا کے بڑے ترین شاپنگ مراکز میں شمار ہوتا ہے اور پام جمیرہ سمندر کے اندر ایک حیرت انگیز مصنوعی جزیرے کی شکل اختیار کیے ہوئے ہے، تو یہ سب ہمیں دولت، ترقی اور دائمی کامیابی کی علامت محسوس ہوتے ہیں۔ لیکن اس ظاہری شان و شوکت کے پیچھے ایک مختلف معاشی حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ یہاں کسی عمارت کا زوال اس کے ڈھانچے میں دراڑیں پڑنے سے نہیں آتا بلکہ اس کی تجارتی اہمیت اور مارکیٹ میں اس کے مقام کے بدریج کم ہونے سے آتا ہے۔ اسی تصور کو بعض ماہرین منصوبہ بند فرسودگی پلانڈ اوبسولیسنس کہتے ہیں، یعنی ایسا نظام جس میں پرانی چیز کی کشش ختم کر کے نئی چیز کو زیادہ قیمتی اور مطلوب بنا دیا جاتا ہے۔ یہ تصور صرف ٹیکنالوجی تک محدود نہیں رہا، جہاں ہر چند برس بعد نیا فون یا نیا ماڈل پرانے کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، بلکہ اب یہی سوچ بڑے بڑے شہری منصوبوں اور ریل اسٹیٹ میں بھی دکھائی دیتی ہے۔ نئے منصوبے صرف نئی عمارتیں نہیں ہوتے بلکہ وہ پرانے منصوبوں کی مارکیٹ ویلیو اور توجہ کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ ایمر پراپرٹیز، جسے دبئی کی بیشتر جدید اسکائی لائن کی معمار کمپنی سمجھا جاتا ہے، پر یہ تنقید کی جاتی ہے کہ اس نے محض عظیم عمارتیں تعمیر نہیں کی بلکہ ایک ایسا نظام تشکیل دیا ہے جس میں ہر نیا منصوبہ پچھلے منصوبے کی برتری ختم کر دیتا ہے۔ محمد البار کی قیادت میں اس حکمت عملی کا بنیادی مقصد یہ بتایا جاتا ہے کہ عالمی سرمایہ کبھی ایک جگہ ساکن نہ رہے بلکہ مسلسل نئے منصوبوں کی طرف منتقل ہوتا رہے۔ اس نقطۂ نظر کے مطابق دبئی میں آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ رہنے والی روایتی جائیداد کا تصور ثانوی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں زمین کا ہر ٹکڑا اور کنکریٹ کا ہر ڈھانچہ ایک ایسے معاشی آلے کی مانند ہے جو سرمایہ کار کو بار بار نئی سرمایہ کاری پر آمادہ کرتا ہے۔ اسی لیے بعض مبصرین دبئی کی ریل اسٹیٹ مارگاہ کے بجائے ایک تیز رفتار مالیاتی نظام سے تشبیہ دیتے ہیں، جہاں کامیابی کا دارومدار مسلسل حرکت اور بروقت فیصلوں پر ہوتا ہے۔ اگر کسی سرمایہ کار کو یہ وروں کو یقین ہو کہ وہ اپنے بچوں اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک ایسا اثاثہ خرید رہا ہے جو ہمیشہ قیمتی رہے گا، تو یہ نقطۂ نظر اس تصور کو چیلنج کرتا ہے۔ اس کے مطابق حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لگژری منصوبے وقت کے ساتھ اپنی خصوصی حیثیت کھو دیتے ہیں کیونکہ مارکیٹ کی توجہ ایک نئے اور زیادہ شاندار منصوبے کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں سرمایہ کار کے سامنے ایک اہم سوال کھڑا ہوتا ہے: کیا کسی اثاثے کی اصل قدر واقعی اس کی ملکیت میں ہوتی ہے، یا پھر اس کی قیمت کا فیصلہ ہمیشہ مارکیٹ اور نئے ترقیاتی منصوبے کرتے ہیں؟ یورپ اور شمالی امریکہ میں صدیوں سے یہ تصور رائج رہا ہے کہ لندن، پیرس یا نیو یارک جیسے شہروں میں تعمیر ہونے والی عمارتیں صرف موجودہ نسل کے لیے نہیں بلکہ آئندہ کئی نسلوں کے لیے سرمایہ سمجھی جاتی ہیں۔ ان کی قدر صرف ان کے حجم یا جدید طرز تعمیر میں نہیں ہوتی بلکہ ان کی تاریخی اہمیت، محدود جغرافیائی دستیابی اور مستقل کرایہ جاتی آمدنی میں بھی پوشیدہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں لوگ ایک جائیداد خرید کر اسے سنبھالتے ہیں اور پھر اسے خاندانی ورثے کے طور پر اپنے ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس کے برعکس دبئی کا معاشی ماڈل مختلف نوعیت کا ہے۔ یہاں توجہ ماضی کی تاریخ پر نہیں بلکہ مستقبل کے ریکارڈز اور نئی کامیابیوں پر مرکوز رہتی ہے۔ ہر نیا منصوبہ پہلے سے زیادہ بلند، زیادہ شاندار اور زیادہ منفرد بنانے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ دنیا کی توجہ مسلسل اسی شہر پر قائم رہے۔ اس سوچ میں خرید کر ہمیشہ کے لیے رکھ لینا کامیابی کی ضمانت نہیں بلکہ سرمایہ کو مسلسل حرکت میں رکھنا زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لگژری اپارٹمنٹ 2010 میں عالمی سرمایہ کاروں کی پہلی پسند تھا، وہ چند برس بعد ایک عام یا ثانوی پراپرٹی سمجھا جانے لگتا ہے۔ بعض تجزیہ کاروں کے مطابق اس کی وجہ صرف وقت گزرنا نہیں بلکہ نئے اور زیادہ پرکشش منصوبوں کا سامنے آنا بھی ہے جو سرمایہ اور توجہ دونوں کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔
इस नुक्तہ नज़र के मुताबिक दुबई में जायदादों की कीमतों में इजाफा सिर्फ कुदरती मुआशी अवामिल, आबादी में इजाफे या इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की का नतीजा नहीं होता, बल्कि नए मेगा प्रोजेक्ट्स भी मार्केट की समत मुतय्यन करने में अहम किरदार अदा करते हैं। जब एक नया आलमी मयार का मंसूबा मुतारिफ कराया जाता है तो सरमायाकारों की दिलचस्पी इस इलाके की तरफ बढ़ने लगती है, जबकि पुराने मंसूबों की निस्बतन कशिश कम हो जाती है। कुछ नाकदीन इस हिकमत अमली को मसनूई कुल्त आर्टिफिशियल स्कार्सिटी पैदा करने का तरीका करार देते हैं। उनके मुताबिक मुसलसल नए मंसूबे मुतारिफ कराने से सरमायाकार एक ऐसे चक्कर में दाखिल हो जाते हैं जहां वो अपनी मौजूदा जायदाद फ़रोख्त करके नई और ज़्यादा मुमताज़ प्रॉपर्टी ख़रीदने की कोशिश करते रहते हैं ताकि मार्केट में अपनी पोजीशन बरकरार रख सकें। इस मॉडल को बाज़ मुबसरीन इस्तेमाल होने वाला कंक्रीट संस्माबल कंक्रीट भी कहते हैं। उनके नज़दीक इमारतें अब सिर्फ रिहाइश या सरमायाकारी का ज़रिया नहीं रहें, बल्कि वो भी फैशन, टेक्नोलॉजी या लग्जरी मसनूआत की तरह एक महदूद मुद्दत तक अपनी कशिश बरकरार रखती हैं। इसके बाद मार्केट एक नए और ज़्यादा मुनफरिद मंसूबे की तरफ मुंतकिल हो जाती है। ये रुझान एक बड़ा सवाल भी पैदा करता है, क्या जदीद दुनिया में हम सदियों पर मुहित पायदारी के तसव्वुर से दूर होते जा रहे हैं? क्या हम मुस्तकिल और देरपा असासों के बजाय चंद साला मुआशी कामयाबियों के पीछे भाग रहे हैं? और अगर कंक्रीट और फौलाद से बनी अजीम शान इमारतें भी वक्त के साथ अपनी इनफरादियत खो सकती हैं, तो फिर एक सरमायाकार के लिए हकीकी और महफूज असासा आखिर क्या है? इसी सवाल का जवाब तलाश करने के लिए ज़रूरी है कि एमर प्रॉपर्टीज़ की इस हिकमत अमली को करीब से देखा जाए, जिसके मुताबिक हर नया मंसूबा अपने साबका मंसूबे से बड़ा, ज़्यादा परतईश या ज़्यादा मुनफरिद होना चाहिए। इस फ़लसफ़े का मकसद सिर्फ नई इमारत तामीर करना नहीं, बल्कि सरमाया और आलमी तवज्जो को मुसलसल नई समत में मुंतकिल करते रहना भी है। इस हिकमत अमली को समझने के लिए बर्ज खलीफा की मिसाल काफ़ी अहम समझी जाती है। जब 2010 में 828 मीटर बुलंद बर्ज खलीफा का इफ्तिताह हुआ तो उसने न सिर्फ दुनिया की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराई, बल्कि डाउनटाउन दुबई को भी आलमी सरमायाकारी का मरकज़ बना दिया। उस वक्त इस इलाके में अपार्टमेंट्स की कीमतें तकरीबन 30 दरहम फी मुरब्बा फिट तक पहुंच गईं, जो शहर की औसत कीमत तकरीबन 600 दरहम फी मुरब्बा फिट से कहीं ज़्यादा थीं। दुनिया भर से सरमायाकार सिर्फ एक अपार्टमेंट खरीदने के लिए इस इलाके का रुख करने लगे, क्योंकि बर्ज खलीफा के साथ वाबस्तगी खुद एक हैसियत और वक़ार की अलामत बन चुकी थी। लेकिन जब डाउनटाउन दुबई में तरक्की अपनी हदों के करीब पहुंचने लगी और नई तामीरात के लिए ज़मीन महदूद होने लगी, तो सरमायाकारी की रफ्तार भी आहिस्ता होने का खुदशा पैदा हुआ। इसी मरहले पर एमर ने दुबई करीक हार्बर का मंसूबा मुतारिफ कराया और उसके मरकज़ में दुबई करीक टावर का तस्वुर पेश किया, जिसे बर्ज खलीफा से भी ज़्यादा नुमायाँ अलामत बनाने की कोशिश की गई। इस वक्त इस इलाके में जायदादों की कीमतें टाउन के मुकाबले में 15 से 20% कम थीं, जिसने नए सरमायाकारों को अपनी तरफ मुतवज्जो किया। जैसे ही इस मंसूबे का ऐलान हुआ, अर्दगर्द की वसी अराजी सरमायाकारों की तवज्जो का अर्दगर्द की वसी मार्केट रिपोर्ट्स के मुताबिक इस इलाके में ज़मीन और रिहायशी मंसूबों की कीमतों में आने वाले बरसों के दौरान मुसलसल इजाफा देखने में आया। यूँ एक नया मंसूबा सिर्फ एक नई इमारत तक महदूद नहीं रहा, बल्कि उसने पूरे इलाके की मुआशी सरगर्मियों को नई सम दे दी। ये हिकमत अमली सिर्फ रिहायशी मंसूबों तक महदूद नहीं रही। 2024 में दुबई माल ने तकरीबन 111 मिलियन सालाना ज़ायरीन का रिकॉर्ड कायम किया। इसके बावजूद एमर ने इसकी तोसी के लिए तकरीबन 1 फी अरब दरहम की सरमायाकारी का ऐलान किया, जिसके तहत सैकड़ों नए लग्जरी स्टोर शामिल किए गए। इस फैसले का मकसद सिर्फ ख़रीदारी की मज़ीद जगह फराहम करना नहीं था, बल्कि ख़ित्ते में अभरने वाले नए तिजारती मराकज़ के मुकाबले में अपनी बरतरी बरकरार रखना भी था। इसी अरसे में दुबई स्क्वायर जैसे एक नए और कहीं बड़े रिटेल मंसूबे का तस्वुर भी सामने आया, जिसे जदीद टेक्नोलॉजी, मसनूई जहानत और बड़े पैमाने पर ख़रीदारी के नए तजुर्बे के साथ पेश किया गया। जब दुबई माल पहले थी कि ये मंसूबा इस वक्त मुतारिफ कराया गया। बाज़ मुआशी तज्ज़ियाकार इस शमूलियत और तर्ज़ अमल को सेल्फ कैनिबलाइजेशन, यानी अपने ही मंसूबों से मुकाबला करने की हिकमत अमली करार देते हैं। इस मॉडल में एक कंपनी अपने मौजूदा कामयाब मंसूबे पर इन्हिसार करने के बजाय खुद ही एक नया और ज़्यादा परकशिश मंसूबा मुतारिफ कराती है, ताकि सरमाया, मीडिया की तवज्जो और सारिफीन की दिलचस्पी मुसलसल उसके अपने निज़ाम के अंदर गर्दिश करती रहे, बजाय उसके कि वो किसी हरीफ कंपनी की तरफ मुंतकिल हो जाए। अगर खुद को एक सरमायाकार की जगह रखकर देखा जाए तो एक अहम सवाल सामने आता है। अगर आपने एक लग्जरी मंसूबे में लाखों या करोड़ों की सरमायाकारी की हो और चंद ही बरस बाद वही कंपनी एक ऐसा नया मंसूबा मुतारिफ करा दे जो तमाम तवज्जो अपनी तरफ खींच ले, तो आपके मौजूदा असासे की हैसियत पर इसका क्या असर पड़ेगा? यहीं से एक और अहम पहलू सामने आता है।
ایمر کا اصل ہدف عام گھر خریدار نہیں بلکہ وہ عالمی سرمایہ کار ہوتے ہیں جن کے لیے جائیداد صرف رہائش نہیں بلکہ وقار، انفرادیت اور سماجی حیثیت کی علامت بھی ہوتی ہے۔ ایسے خریدار صرف ایک اپارٹمنٹ نہیں خریدتے بلکہ وہ ایک ایسی شناخت خریدتے ہیں جو انہیں دنیا کے ممتاز ترین حلقوں کا حصہ محسوس کراتی ہے۔ اسی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے ہر نیا منصوبہ پہلے سے زیادہ منفرد، زیادہ بلند یا زیادہ پرتیش بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جب کسی پرانے منصوبے کی میڈیا میں چمک مدھم ہونے لگتی ہے تو ایک نیا ریکارڈ قائم کرنے والا منصوبہ متعارف کرا دیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں توجہ، سرمایہ اور بحث کا مرکز بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ جب کوئی نیا شاہکار منظر عام پر آتا ہے تو صرف عمارت نہیں بدلتی بلکہ سرمایہ کاروں کی نفسیات بھی بدلنے لگتی ہے۔ بہت سے انتہائی امیر افراد کے لیے جائیداد صرف منافع کمانے کا ذریعہ نہیں ہوتی بلکہ ان کی سماجی حیثیت، اثر و رسوخ اور انفرادیت کی علامت بھی ہوتی ہے۔ لیکن یہ احساس برتری ہمیں صبح سامنے نہیں رہتا۔ جیسے ہی کوئی نیا اور زیادہ شاندار منصوبہ سامنے آتا ہے، کل کا سب سے منفرد اثاثہ آج ایک عام سرمایہ کاری محسوس ہونے لگتا ہے۔ اسی مرحلے پر ایک نفسیاتی دباؤ جنم لیتا ہے۔ جو سرمایہ کار سماجی اور کاروباری حلقوں میں اپنی ممتاز حیثیت برقرار رکھنا چاہتے ہیں، وہ اکثر نئے منصوبوں کی طرف منتقل ہونے لگتے ہیں۔ اس کے لیے وہ اپنی پرانی جائیداد فروخت کرتے ہیں، سرمایہ واپس حاصل کرتے ہیں اور پھر نئی تعمیرات میں مزید سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ اس طرح ایک ایسا مسلسل چکر قائم رہتا ہے جس میں دولت ایک منصوبے سے دوسرے منصوبے کی طرف منتقل ہوتی رہتی ہے۔ ناگزری ریل اسٹیٹ مارکیٹ کو مسلسل متحرک رکھتا ہے۔ پہلے ایک منصوبے کو غیر معمولی اہمیت دی جاتی ہے، پھر چند برس بعد اس سے بھی بڑا اور زیادہ منفرد منصوبہ پیش کر دیا جاتا ہے۔ نتیجتاً سرمایہ کاروں کی توجہ، میڈیا کی دلچسپی اور عالمی سرمایہ بھی نئی سمت اختیار کر لیتا ہے۔ اس پورے نظام کو بہتر انداز میں سمجھنے کے لیے صرف عمارتوں کو دیکھنا کافی نہیں بلکہ اس معاشی ماڈل کو بھی سمجھنا ضروری ہے جو ان کے پیچھے کام کر رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ برج خلیفہ، دبئی کریک ٹاور یا دیگر مشہور منصوبوں کا مقصد صرف ان کے اپنی فروخت کرائے سے منافع کمانا نہیں ہوتا۔ ان کی اصل اہمیت اس اثر میں ہوتی ہے جو وہ اپنے ارد گرد کے پورے علاقے پر ڈالتے ہیں۔ ایک عالمی شہرت یافتہ عمارت دراصل ایک علامتی مرکز، لینڈ مارک کا کردار ادا کرتی ہے۔ جب اس کا اعلان ہوتا ہے تو پوری دنیا کی نظریں اس منصوبے پر مرکوز ہو جاتی ہیں۔ عالمی میڈیا اس پر رپورٹنگ کرتا ہے، سرمایہ کار دلچسپی لیتے ہیں اور غیر ملکی سرمایہ اسی علاقے کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ اس کے نتیجے میں آس پاس موجود ہزاروں پلاٹس، رہائشی منصوبوں، دفاتر اور تجارتی مراکز کی قیمتیں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ اس نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو اصل منافع صرف ایک عمارت سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ اس کے گرد موجود پورے علاقے کی معاشی قدر میں اضافے سے حاصل کیا جاتا ہے۔ ایک علامتی منصوبہ پورے علاقے کے لیے مقناطیس کا کردار ادا کرتا ہے جو سرمایہ، کاروبار اور ترقی کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ لیکن جب وقت گزرنے کے ساتھ اس علامت کی کشش کم ہونے لگتی ہے تو غیر ملکی سرمایہ بھی نسبتاً سست پڑ سکتا ہے۔ اسی لیے بعض ماہرین کا خیال ہے کہ دبئی جیسے شہر میں نئی علامتیں اور نئے میگا پروجیکٹس متعارف کرانا صرف ترقی کی علامت نہیں بلکہ سرمایہ کاری کے بہاؤ کو برقرار رکھنے کی ایک معاشی ضرورت بھی ہے۔ اسی سوچ کے تحت سرمایہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف منتقل ہوتا رہتا ہے۔ کبھی توجہ ڈاؤن ٹاؤن دبئی پر مرکوز ہوتی ہے، پھر دبئی کریک ہاربر جیسے نئے منصوبے سامنے آتے ہیں اور بعد میں مزید نئے مراکز عالمی توجہ حاصل کرنے لگتے ہیں۔ اس مسلسل تبدیلی کے ذریعے شہر کی معیشت مختلف علاقوں میں نئی سرگرمی پیدا کرتی رہتی ہے۔ اگر کوئی سرمایہ کار ایک مشہور عمارت میں مہنگا اپارٹمنٹ خریدتا ہے تو بظاہر وہ ایک قیمتی اثاثہ حاصل کرتا ہے، لیکن وسیع معاشی تناظر میں دیکھا جائے تو اس کی سرمایہ کاری ارد گرد کے پورے علاقے کی قیمت بڑھانے میں بھی کردار ادا کرتی ہے۔ یوں ایک عمارت صرف اپنی قدر نہیں بڑھاتی بلکہ اپنے آس پاس کی زمین، رہائشی منصوبوں اور تجارتی سرگرمیوں کو بھی نئی معاشی زندگی دیتی ہے۔ یہ ماڈل ایک اہم سوال بھی پیدا کرتا ہے۔ اگر کبھی ایسا وقت آ جائے جب عالمی سرمایہ کار نئے منصوبوں میں دلچسپی لینا کم کر دیں یا مارکیٹ مزید بڑے منصوبوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ رہے تو پھر اس مسلسل گردش کرنے والے نظام کا مستقبل کیا ہوگا؟ اسی سوال کا جواب دبئی کی معیشت کے ایک اہم پہلو میں پوشیدہ ہے۔ دنیا بھر میں ایک عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ دبئی کی دولت کا بنیادی ذریعہ تیل ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ آج دبئی کی معیشت کا بڑا حصہ غیر تیل شعبوں پر مشتمل ہے، جن میں تجارت، سیاحت، لاجسٹکس، مالیاتی خدمات اور ریل اسٹیٹ نمایاں کردار ادا کرتے ہیں۔ یہی شعبے شہر میں سرمایہ، روزگار اور معاشی سرگرمیوں کا بنیادی ذریعہ بن چکے ہیں۔ دبئی کی آبادی کا بڑا حصہ بین الاقوامی باشندوں پر مشتمل ہے جو دنیا کے مختلف ممالک سے یہاں روزگار، کاروبار، ان میں سے اکثر کا شہر کے ساتھ کوئی تاریخی یا خاندانی تعلق نہیں ہوتا۔
इसी वजह से दुबई की मईशत बड़ी हद तक आलमी तवज्जो, बैरूनी सरमाया कारी और बैनुल अक़वामी कारोबारी सरगर्मियों पर इन्हिसार करती है। इस तनाज़ुर में देखा जाए तो शहर की आलमी कशिश को बरकरार रखना सिर्फ एक मार्केटिंग हिकमत अमली नहीं बल्कि मुआशी ज़रूरत भी बन जाता है। जब कोई नया आलमी मयार का मंसूबा मुतारिफ कराया जाता है तो वो सिर्फ एक नई इमारत नहीं होता बल्कि पूरी दुनिया के मीडिया, सरमायाकारों और कारोबारी हलकों की तवज्जो दोबारा दुबई की जानिब मबजूल कराता है। यही तवज्जो बाद में सरमायाकारी, सियाहत और कारोबारी सरगर्मियों की शक्ल में मईशत को तक़वियत देती है। बाज़ मुआशी मुबसरीन का ख्याल है कि अगर दुबई नए और नुमाया मंसूबों की रफ्तार को मुकम्मल तौर पर रोक दे तो आलमी तवज्जो में कमी आ सकती है, जिसका असर सरमायाकारी और रियल एस्टेट मार्केट पर भी पड़ सकता है। अगरचे इस बारे में मुख्तलिफ आरा मौजूद हैं, लेकिन ये हकीकत अपनी जगह मौजूद है कि दुबई की तरक्की का बड़ा हिस्सा मुसलसल जिद्दत, नई तामीरात और बैन अल अक़वामी नक़मी दिलचस्पी बरकरार रखने की सलाहियत से जुड़ा हुआ है। इसीलिए कुछ नाकदी इंजन से तशबीह देते हैं जो मुसलसल हरकत का मोहताज है। उनके मुताबिक इस मॉडल की कामयाबी का इन्हिसार इसके सरमाया, तवज्जो और कारोबारी सरगर्मियां रखने के बजाय एक मंसूबे से दूसरे मंसूबे की तरफ मुंतकिल होती रहें। ऐसी सूरत हाल में एक सरमायाकार के लिए सबसे अहम सवाल ये बनता है कि वो इस माहौल में अपनी हिकमत अमली किस तरह तरतीब दे। अगर मार्केट मुसलसल तब्दील हो रही हो, अगर नए मंसूबे पुराने मंसूबों की कशिश को मुतासिर कर रहे हों और वायती खरीदो और हमेशा के लिए रखो, तो फिर रिवायती खरीदो और हमेशा के लिए रखो वाली सोच शायद हर सूरत में मौसर साबित ना हो। इसीलिए बाज़ माहिरीन मशवरा देते हैं कि दुबई की रियल एस्टेट को एक जामद असासे के बजाय एक मुतहरिक मालियाती आले के तौर पर देखा जाए। उनके मुताबिक सरमायाकारों को मनसूबों के तरक्याती मराहिल, मार्केट के रुझानात और नई तामीरात के असरात को मुसलसल मद्देनज़र रखना चाहिए ताकि वो वक्त के साथ बदलती हुई सूरत हाल के मुताबिक अपने फ़ैसले कर सकें। इस सोच के मुताबिक कामयाबी सिर्फ जायदाद खरीद लेने में नहीं बल्कि सही वक्त पर दाखिल होने और सही वक्त पर निकलने में भी पोशीदा हो सकती है। दुबई का रियल एस्टेट मॉडल सरमायाकार से जज्बाती वाबस्तगी के बजाय मार्केट की गहरी समझ, लचक और बरूकत फैसलों का तकाजा करता है। दुबई के इस मॉडल से एक अहम सबक यह भी मिलता है कि जदीद मईशत में हर सरमायाकारी को एक ही नज़र से नहीं देखा जा सकता। जो हिकमत अमली लंदन, पेरिस या न्यूयॉर्क जैसे कदीम शहरों में मौसर हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि वो दुबई जैसे तेज़ी से बदलते हुए शहर में भी यकसा नताइज दे। यहाँ कामयाबी का इन्हिसार सिर्फ असासा जमा करने पर नहीं बल्कि बदलते हुए हालात के मुताबिक खुद को ढालने की सलाहियत पर भी होता है। बाज़ सरमायाकारी के माहिरीन के मुताबिक दुबई में कामयाब रहने के लिए ज़रूरी है कि सरमायाकार बड़े तरक्याती मंसूबों के ज़िंदगी के चक्कर लाइफ साइकिल को समझें। जब कोई मंसूबा अपनी मकबूलियत के उरूज पर हो तो उसके बाद आने वाली मुमकिना तब्दीलियों पर भी नज़र रखनी चाहिए ताकि अगर मार्केट का रुख बदलने लगे तो बरोकत और सोच समझकर फैसला किया जा सके। उस नुक्ता नज़र के मुताबिक सिर्फ ख़रीदना ही अहम नहीं बल्कि ये जानना भी ज़रूरी है कि कब सरमाया बरकरार रखा जाए और कब नई समत इख्तियार की जाए। दूसरा अहम उसूल ये बताया जाता है कि किसी भी जायदाद के साथ जज्बाती वाबस्तगी पैदा न की जाए। अगर किसी असासे को सिर्फ एक मालियाती ज़रिया समझा जाए तो सरमायाकार मार्केट की तब्दीलियों के मुताबिक ज़्यादा आसानी से फ़ैसले कर सकता है। दुबई की मईशत में सरमाया एक इलाके से दूसरे इलाके, एक मंसूबे से दूसरे मंसूबे और एक अलामत से नई अलामत की तरफ मुंतकिल होता रहता है। इसलिए लचकदार सोच को अक्सर एक अहम खूबी समझा जाता है। दुबई ने जदीद मईशत का एक ऐसा पहलू दुनिया के सामने रखा है जिसमें सिर्फ मोबाइल फ़ोन, गाड़ियाँ या इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत ही नहीं बल्कि बुलंद व बाला इमारतें भी वक्त के साथ अपनी इनफरादियत खो सकती हैं। बाज़ तज्ज़ियाकार इस रुझान को फास्ट फैशन अर्बनिज़म का नाम देते हैं, यानी ऐसा शहरी तरक्याती मॉडल जहां नई तामीरात मुसलसल पुरानी तामीरात की जगह लेती रहती हैं और जिद्दत का ये सिलसिला कभी रुकता नहीं। इस तमाम बहस का बुनियादी पैगाम यही है कि सरमायाकारी करते वक्त सिर्फ चमकती हुई इमारतों, आलमी रिकॉर्ड्स या शानदार तशहीर को ही फैसला किन मयार ना बनाया जाए। असल अहमियत इन मुआशी अवामिल, नकदी के बहाव, कैश फ्लो, तलब रसद, आबादी के रुझानात और मुस्तकबिल के तरक्याती मंसूबों को समझने की है, क्योंकि यही अवामिल किसी भी असासे की तवील मुद्दती कारकर्दगी पर गहरा असर डालते हैं। बिलाखिर फैसला हर सरमायाकार को खुद करना होता है। कोई शख्स इस तेज़ी से बदलती हुई मार्केट का हिस्सा बनकर इसके कवायद के मुताबिक खेलने का इंतखाब कर सकता है, जबकि दूसरा निस्बतन मुस्तहकम और तवील अलमुद्दती सरमायाकारी के मौक़े को तरजीह दे सकता है। अहम बात यह है कि हर फैसला मुकम्मल मालूमात, तहकीक और अपनी माली सलाहियत के मुताबिक किया जाए। अगर उस पूरी बहस को एक जुमले में समेटा जाए तो कहा जा सकता है कि जदीद दुनिया में सिर्फ दौलत जमा करना काफ़ी नहीं
बल्कि ये समझना भी ज़रूरी है कि दौलत किस निज़ाम के अंदर काम कर रही है। तो कामयाबी भी उन्हीं लोगों के हिस्से में आती है जो तब्दीली को बरुकत पहचानते हैं, उसके मुताबिक अपनी हिकमत अमली तब्दील करते हैं, उसके मुताबिक अपनी हिकमत तब्दील करते हैं और जज्बात के बजाय हक़ाइक़ की बुनियाद पर फैसले करते हैं। आखिर में एक सवाल हर सरमायाकार के सामने रह जाता है, क्या आपके मौजूदा असासे वाकई तवील मुद्दत तक अपनी कदर बरकरार रख सकेंगे, या वो भी ऐसी मार्केट का हिस्सा हैं जहां उनकी अहमियत किसी नए मंसूबे, नई टेक्नोलॉजी या नए रुझान के आने से तब्दील हो सकती है। शायद जदीद सरमायाकारी का सबसे बड़ा सबक यही है कि असल दौलत सिर्फ असासों की मुल्कियत में नहीं, बल्कि दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त फैसला करने की सलाहियत में पोशीदा है।